السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، چونکہ رمضان المبارک میں لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں جو کہ نکالنا چاہیے۔ حضرات محترم، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی یا کوئی قیمتی سامان تھا، اگر اس نے کسی کے پاس گروی رکھ دیا ہے تو کیا اب اس صورت میں اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے گی یا نہیں؟ تو حضرات محترم، جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے مال کا مالک ہونا یہ اس کی شرط ہے، یعنی مال کے آپ ہی مالک ہو، اور اس کے علاوہ مال آپ کے قبضے میں بھی ہونا چاہیے، یعنی آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، اور اس مال پر پورا سال بیت جانا، یعنی پورا سال گزر جائے، تب آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو چونکہ جو سونا چاندی یا کوئی قیمتی سامان جیسے ہیرا وغیرہ یا ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ وغیرہ آپ نے اگر کسی کے پاس گروی رکھی ہے تو اس مال کی اب آپ تو اس کے مالک ابھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے گروی رکھا ہے، اور جس نے اس مال کو لیا ہے چونکہ وہ اصل مالک اس مال کا اس وقت نہیں ہے، حالانکہ اس کے پاس رکھا ہوا ہے لیکن وہ اس کا مالک بھی نہیں ہے، تو نہ تو جس نے لیا ہے اس مال کو نہ تو وہ مالک ہے، اور جس نے دیا ہے نہ تو وہ مالک ہے، تو دونوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی اگرچہ سال بیت جائے۔ لیکن اگر وہ جس نے مال رکھا تھا کسی کے پاس پورا سال بیت گیا اور سال بھر کے بعد اس نے مال کو چھٹایا تو اب وہ مالک بنا، سال گزر چکا ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جس دن لیا ہے وہ تاریخ لکھ لے، پھر ایک سال گزرے تب وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، جو کہ 2.5% ہوگی، یعنی اس مال کی رقم کا 40واں حصہ یہ زکوٰۃ ہے۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ ٹائپ کریں گے، لکھیں گے یا پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زکوٰۃ کے متعلق آپ کو جواب دیا جائے گا اور دلائل کے ساتھ دیا جائے گا۔ حضرات محترم، یہ جو گروی رکھا جاتا ہے اس کو رہن بولتے ہیں، اس کے متعلق ہم نے ڈسکرپشن پہ لکھ دیا ہے، وہاں سے آپ پڑھ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور حضرات محترم، ایک سوال آپ کے سامنے اور ہے کہ اگر کوئی انسان ہے، اس کی بیٹی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے، اور اس غرض سے وہ سونا گھر پر لا کر کے رکھ رہا ہے، کبھی 1 آنا بھر، کبھی 1 گرام، کبھی 2 گرام، اس طریقے سے وہ سونا گھر پر جمع کر رہا ہے، تو ابھی بیٹی کی شادی نہیں کیا ہے اور سونا جمع ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حضرات محترم اب اس کی زکوٰۃ کس طرح سے نکلے گی؟ تو حضرات محترم، اگر بیٹی کی شادی نہیں کیا ہے اور زکوٰۃ کے لیے وہ جو سونا یا چاندی جو خرید کر لایا ہے اگر اس پر سال بیت گیا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ چیک کرے کہ وہ صاحب نصاب ہے کہ نہیں۔ صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ اگر کسی کے پاس یا اس کے برابر کی رقم حاجت اصلیہ کے بعد ہو تو وہ انسان اسلام کے اندر صاحب نصاب کہلاتا ہے، یعنی وہ مالدار پیسے والا امیر کہلاتا ہے۔ اب چونکہ
52.5 तोला चांदी की जो रकम है गालिबन 49 या 50 हजार के करीब इस वक्त है। अगर किसी इंसान के पास 49,000 रुपया या 50,000 रुपया के करीब अगर मौजूद है तो वो इंसान साहिब निसाब है। अगर उसके पास थोड़ी चांदी है, थोड़ा सोना है, थोड़ा पैसा कैश के पास में मौजूद है और थोड़ा पैसा बैंक में जमा है और थोड़ा पैसा किसी से लेना है जो कि कल और परसों वो दे देगा, तो ये सारा पैसा अगर जोड़ा जाए और 49 या 50 हजार के करीब जो इस वक्त 52.5 तोला चांदी की जो रकम है, आप सुनार से पता कर ले और या इंटरनेट में चेक कर ले उसकी रकम को, क्योंकि रोज सोने और चांदी के रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए एग्जैक्ट रकम मैं आपको नहीं बता सकता। आप करीब के सुनार के पास जाएं और उनसे पूछें कि 52.5 तोला चांदी की रकम कितनी हुई। उतनी ही रकम अगर आपके पास है, चाहे सोने की शक्ल में हो या चांदी की शक्ल में हो या माल किसी भी तरीके से, अगर इतना पैसा आपके पास मौजूद हो और आप उसके मालिक भी हो और वो पैसा और वो माल, वो सोना चांदी आपके कब्जे में भी हो और उस पर साल गुजर गया हो, तो हजरात मोहतरम आपको उसकी ज़कात जरूर से जरूर निकालनी है, ये आपके ऊपर फर्ज है। हजरात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो हजरात मोहतरम अल्लाह फरमाता है ज़कात दो, तो ज़कात तुम पर फर्ज हो गई। और हजरात मोहतरम अगर कोई इंसान ये कहे कि इस मजहब इस्लाम के अंदर ज़कात है ही नहीं, अगर वो ज़कात का मुनकिर हो, ज़कात के बारे में वो गलत ख्याल रखता हो, तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज है और ऐसा शख्स को चाहिए कि वो तौबा करे और तजदीद ईमान करे, और अगर शादीशुदा हो तो वो दोबारा निकाह पढ़ाए, तब वो कहीं मजहब इस्लाम में दोबारा दाखिल हो सकता है। हजरात मोहतरम ज़कात ये जरूरियात दीन में से है और तमाम इबादत अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों के अंदर रखी हैं, सबके मसाइल अलग अलग है और सबकी फर्दियत अलग अलग है। और हजरत मोहतरम साहिब निसाब है, उसके बाद उसके पास और बहुत ज्यादा माल है, तो अब उस पर हज भी फर्ज हो जाएगा हजरत मोहतरम, और उसके ऊपर सदका और फितरा भी निकालना ये जरूरी है। और इस दौर में चूंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मसले मसाइल को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालते हैं, तो या तो उनका माल चोरी हो जाता है, या तो घरों और मकानों में आग लग जाती है, या तो वो परेशान हो जाते हैं। हजरात मोहतरम मुसलमानों के अंदर आज ये देखा जा रहा है कि ज़कात से बहुत दूर है और वो अपने माल की ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। हाँ, मैं सबको नहीं कहता हूँ, हाँ कुछ ऐसे भी हैं जो अपने माल की ज़कात निकाल रहे हैं। हजरात मोहतरम ज़कात अपने माल की निकालो, क्योंकि ज़कात ये तुम्हारे माल का मैल है, और जब माल में मैल होगा तो माल गंदा होगा, और जब माल से मैल दूर हो जाएगा तो माल पाक और साफ हो जाएगा। जब माल तुम्हारा पाक और साफ हो जाएगा तो उससे जो सामान खरीदोगे वो भी पाक रहेगा, उसमें हराम शामिल नहीं होगा, वो बिल्कुल पाक और शफाफ होगा, और उस खाने को जब तुम खाओगे तो तुम्हारी दुआ भी कबूल होगी। आज लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआ नहीं कबूल होती है। हजरात मोहतरम जब हराम माल खाओगे, जब अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, तो तुम्हारी दुआ कहां से कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सबसे पहले हमें और बाद में आप सबको अमल करने की तौफीक फरमाए, कहने से ज्यादा सुनने की और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।